हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चियों। मैं उम्मीद करती हाँ तुसीं सारे ठीक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे। जिवें बच्चे तुहानूं पता है कि आपां यूजीसी नैट पेपर 1 दीयां जिहड़ियां क्लासेस ने वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जिस दे विच कल अपनी जिहड़ी क्लास सी टीचिंग एप्टीट्यूड दे फर्स्ट जिहड़ा टॉपिक सीगा आपां टीचिंग दी इंट्रोडक्शन बारे गल कीती सी। टीचिंग दे विच जिहड़े साडे कोल एस्पैक्ट्स आउंदे ने उन्हां दी गल कीती सीगी। तां अज जिहड़ी अपनी क्लास होएगी टीचिंग एप्टीट्यूड दी सैकेंड क्लास होएगी, उस क्लास नूं बच्चे अगे आपां कंटिन्यू करांगे। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने क्लास ਨੂੰ नहीं देखिया पहला वाली क्लास ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ देख के आयो, क्योंकि यह क्लास उस नाल कोरिलेट होएगी, उस नाल बच्चे की है यह संबंधित होएगी। जे तुहानू वो क्लास दे विच कंसैप्ट समझ आए ने तां तुसीं ये जिहड़े कंसैप्ट ने समझ सकोगे। अपने जिहड़े स्टूडेंट्स ने न्यू आए ने अपने यूट्यूब चैनल के उपर तां ओह अपने चैनल नू सबसक्राइब कर लियो तां जो तुहानू हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अपने चैनल नू लाइक ते शेयर भी जरूर करियो बच्चे। तां इस तो पहलां जिहड़ी कि आपां कुछ डिस्कस कर लीए, क्योंकि आपां एक सिस्टमैटिक वे दे नाल स्टडी करनी आ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, और जिस दे विच स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ नूं स्किल्स नूं की कीता जांदा, उहदी नॉलेज नूं इनहांस कीता जांदा, जिस दे विच साडे कोल परमानेंट चेंज इन बिहेवियर आया सीगा। जदों असीं परमानेंट चेंज इन बिहेवियर की गल करदे, व्यवहार दे विच की करदे एक चेंज लैके आउण दी गल करदे, दैट इज़ ए कॉल्ड टीचिंग। तां असीं अध्यापन दी उहनूं डेफिनेट नूं जिहड़े की आ डेफिनेशन नूं जां डिफाइन कीता सी जां परिभाषित कीता सीगा। उस तो बाद साडे कोल जिहड़े की सीगे कंसैप्ट निकल के आए सी, जिस दे विच असीं गल कीती सी भी साडे कोल आया सीगा जिहड़े मेन एस्पैक्ट सीगे, टीचर आया सीगा, जिस दे विच असीं गल कीती सी भी टीचर जो स्कूल क्लास दे विच बच्चों नूं पढ़ाना तां उहदे विच एक टीचर दा होना जरूरी है। टीचर दे नाल साडे कोल स्टूडेंट्स ने जिहड़े स्टूडेंट दा होना जरूरी है। उस तो बाद साडे कोल करिकुलम सीगा, 3 जिहड़े एस्पैक्ट्स देखे सी उहदे विच साडे कोल एजुकेशन जां फिर तुसीं करिकुलम नूं भी जिहड़े की आ लै सकदे होगे। इस तो बाद जे अपने इन्हां एस्पैक्ट्स की गल कीती सी भी इन्हां तो बिना जिहड़ी टीचिंग आ वो संभव नहीं हो सकती जां फिर फुलफिल नहीं हो सकती। नैक्सट बच्चे असीं गल कीती सीगी भी जिहड़े साडे कोल टर्म्स आईयां सीगियां, जिस दे विच असीं की करिया सीगा मैमरी लैवल नूं डिस्कस कीता सी, जिहड़ा की हैगा जिसनूं असीं अथॉरिटेरियन जिहड़ा की लैवल कहा सी, जिस दे विच थॉट जिहड़े की सीगे थॉटलैस दी गल कीती जांदी सी, जिहड़े टीचर सेंटर्ड दी गल कीती जांदी सी। उस तो बाद साडे कोल अंडरस्टैंडिंग लैवल आया सीगा, जिस इहनूं आपां डीप दे विच भी गल करांगे बच्चे। अंडरस्टैंडिंग लैवल सीगा इह जिस दे विच असीं थॉटफुल जिहड़े की नेगे मतलब कि जिहड़े विचारां दी गल कीती सी, जिहड़ी टीचर ते स्टूडेंट की इंटरैक्शन आ गई वो असीं अंडरस्टैंडिंग लैवल दे विच देखी सीगी। नैक्सट बच्चे थर्ड जिहड़ी असीं गल कीती सी रिफ्लैक्टिव लैवल की गल कीती सी, लेसफेयर की गल कीती सीगी, जिहड़ा की हैगा साडे कोल मतलब कि जिहड़ा लैवल रिफ्लैक्टिव लैवल आया सी, जिस दे विच हाईली थॉटफुल जिहड़े की सीगे गल कीती सीगी, उन्हां दे विच असीं कराया सीगा भी जिहड़ा एक PhD का लैवल का जिहड़ा की मन्निया जांदा वो रिफ्लैक्टिव लैवल हुंदा, जिस दे विच की स्टूडेंट्स जिहड़ियां की नेगे वो ज़्यादा मेजर रोल अदा करता, टीचर का सिर्फ गाइड करन दा, एक गाइडेंस प्रोवाइड करन दा रोल मन्निया जांदा रिफ्लैक्टिव लैवल दे विच। इन्हां तो बाद बच्चे आपां गल कीती सी भी साडे कोल कुछ टर्म्स आईयां सीगियां, जिहड़ी असीं एम ते ऑब्जेक्टिव दे विच गल कीती सी। साडे टीचिंग दे कुछ मैं एम्स तुहानूं दस्से सी, कुछ ऑब्जेक्टिव दस्से सीगे। एम्स की गल कीती सी भी टीचिंग दे विच साडे कोल गाइडेंस प्रोवाइड कीती जांदी, एक टीचर बच्चे नूं इनकरेज करदा, उहनूं मोटिवेशन प्रोवाइड करदा, टाइम टू टाइम उहदी जिहड़ी की हर एक स्किल दे विच की हुंदागा उहनूं इनहांस करन दे विच हैल्पफुल हुंदा। फिर उस तो बाद आपां जिहड़े कि कुछ ऑब्जेक्टिव सीगे उहनां नूं एम्स दे विच किवें असीं उद्देशां दे विच जिहड़े की सीगे लैके आए सी, जिस दे विच गल कीती सी आपां जिहड़े साडे कोल आया सीगा मेन जिहड़ा सी कोचिंग सीगा। कोचिंग दे विच गल कीती सीगी भी साडे जिहड़ी कि एक को मतलब पर्सन आ जिहड़ा एक स्पैसीफिक स्किल दे उपर जदों बंदा कोचिंग लैंदा। फिर असीं मैंटरिंग की गल कीती सीगी, मैंटरिंग दे विच एक सीनियर ते जिहड़े जूनियर दे आपस दे विच जिहड़ा कि कोरिलेशन हुंदा उन्हां बारे जाणिया सीगा।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇਗੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, coaching is a method in the which an individual is supervised by the superior person to the improve his competency and the capabilities। मतलब coaching एक अजिहा मैथड है जिस दे विच तुसीं लिख सकते हो भी इंडिविजुअल नूं की कीता जांदा, एक सुपरवाइजर सुपीरियर व्यक्ति हुंदा, पर्सन हुंदा, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PSET CTET ਦੇ ਔਰ ਨੈਟ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਤਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੈਕੰਡ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਫਰੈਸ਼ਰ ਗੈਟਸ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਸਨ। ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ, ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਫਰੋਮ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਸਨ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਿੰਗ, ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਵਨ ਸੈਲਫ ਔਰ ਅਨਦਰਸ ਐਨੀ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦੈਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੇ, ਖਾਸ ਕੌਸ਼ਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇਗੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਨੀ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦੈਟ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਦਾ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਈ ਸੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਟਾਕਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੀ ਅਲਾਉਸ ਪੀਪਲ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ देयर ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾਗਾ, डिस्कस करदा विद द ट्रेंड प्रोफेशनल्स इन द पीसफुली एंड द सेफ एंबियंस। बच्चे वो की करदा, जदों साडे अंदर कोई असी मतलब देखो साडे कोल असी नॉर्मल रूटीन दे विच डेली रूटीन दे विच वर्क कर रहे हां, बट जे सानू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, असी दूसरे पर्सन कोल काउंसलिंग लैण लई जां असी कोचिंग लैण लई क्यों जावांगे? जदों सानू लोड़ हुंदी है अकॉर्डिंग टू नीड,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਪੈਨ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ। ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਟੂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ परफॉर्मेंस ऑफ दी सबऑर्डिनेट एंड दी इंप्रूव दैम। मतलब ऑब्जेक्टिव उद्देश्य की होगी भी एनालिसिस करती है परफॉर्मेंस टू द सबऑर्डिनेट एंड द इंप्रूव दैम। बच्चे कोचिंग करी सी भी जिहड़ी साडे अंदर परफॉर्मेंस हुंदी है कि असीं परफॉर्मेंस दिन्ने आगे, उहनूं की करदी है, इंप्रूव करदी आ, उहनूं मतलब कि सुधारन दे विच हैल्पफुल हुंदी आ। लाइक बच्चे तुसीं मतलब तुहाडे अंदर कैपेबिलिटी है कि तुसीं की कर रहे हो, जिहड़ियां तुसीं चीज़ां पहलां सिक्खियां होईयां ने जां कई बार तुसीं गलत चीज़ां नूं मतलब अपने माइंड दे विच असीं सैट कर लैंदे, सानूं ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, to help and the employee to the attain psychological maturity and the effectiveness। मतलब mentoring की होएगी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਰੇਗੀ EMPLOYEE ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰਿਟੀ, ਇੱਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ट्रेनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੰਨੇ ਆਗੇ, ਹੈਲਪਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅਕਿਓਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਦਾ ਸਕਿੱਲ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੱਚੇ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਿਓਰ ਕਰਦੇ, ਅਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਆਂਗੇ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਿਓਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਗ੍ਰੈਬ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਾਜੇ, helps in the healing past trauma for the emotions distress। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੋਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਮਾ ਬੱਚੇ, ਸਦਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਵਾਈਫ ਦੀ, ਬੇਟੇ ਦੀ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਡਨਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਸਟ ਟਰੋਮਾ, ਜੋ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਦਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2023 ਵਾਲਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੈਟ JRF ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ JRF ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਏਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਮੈਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਏਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਪਰਪਸ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖਣੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਆ ਬੱਚੇ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ 15 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪਰਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪੀਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ 15 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਕੀਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਜ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਐਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ PhD ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਈਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਵੌਇਸ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੰਬਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮੁੱਖ ਕੀ ਆ ਉਦੇਸ਼ ਆਗਾ। ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਗਰੋਥ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਗੀ ਵੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੋਲਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਗੀ ਪਰਸਨਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਹੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਸਨਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੋਗੀ ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਦਾ ਟਾਸਕ ओरिएंटेड ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਾਰਮਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੇ ਹੋ ਔਰ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਸਕ ओरिएंटेड ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ओरिएंटेड ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਗਾ ਮੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਾਈਡ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ओरिएंटेड ਹੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹ ਆਗਾ ओरिएंटेड ਆਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ਲੀ ਸਟਰਕਚਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਵੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰਡ ਵੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਗਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ 3 ਮੰਥਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਥ ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਦੀ ਨਾਨ ਫਾਰਮਲ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨਲ ਹੋਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਨਫਾਰਮਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੁਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਜੌਬ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਸੀ ਟੈਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਨਾ, ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਜੌਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਗਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੇਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਨੀਡ ਹੋਏਗੀ, ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆ।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 100% ਤੋਂ 200 101% ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਟੀਚਰ ਦਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਨੈਟ ਜੇਆਰਐਫ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਜੇਆਰਐਫ ਆ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆਗਾ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਚਿਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ 4 ਵਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥਰੂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਮ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨੈਂਸ, ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਸੈਵਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇਗੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮਿਡਲ ਟੂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਿਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਕੀ ਆ 3 ਮੰਥਸ ਦੀ 2 ਮੰਥਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ। ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇਗੇ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹਿੰਟ ਦੇਣੀ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਰਡ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਿੰਗ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਨਾ। ਕੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਿੰਗ ਆਏਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ।
ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵੇਗ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਬੰਧ ਆ ਬੱਚੇ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅਧਿਆਪਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋ-ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਕੰਸੀਡਰ ਹਾਊ ਐਂਡ ਅਚੀਵ ਸਮਥਿੰਗਸ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਲਿਸਨ ਸੁਣਨਾ ਐਂਡ ਦਾ ਗਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन पुट भी कर सकते हो, ठीक है, उस बाद सुन रहे हो तुसी एंड द गिविंग, फिर तुहाडी की फीडबैक भी मिलेगी भी तुसी जो मैं पढ़ाया तुहानू कितना क समझ आएगा। उस बाद क्वेश्चन एंड द एक्सप्लोरेशन बाय द मेंटर, बच्चे मेंटर द्वारा की करते हैं क्वेश्चन जिहड़े एक्सप्लोर किए जाते हैं, उन्हां बारे जाणिया जांदा गा। आस्क क्वेश्चंस, लिसन एंड द गिव एडवाइस, उन्हां नू सलाह दी जाती है। टेक्निकल शॉर्ट ऑफ द फोकस बच्चे टेल एडवाइस एंड आस्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम दैन वाई ओरिएंटेड होंदी आ, क्यों दे उपर आधारित होंदी हैगी, पूछा जाता, एडवाइस सलाह दी जाती है, एंड द आस्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बच्चे साडा अपना की हो गया, जिहड़े असीं चारों कीते सीगे, जिहड़े साडे कोल काउंसलिंग आई सी, कोचिंग आया सी, मैंटरिंग आई सीगी ते ट्रेनिंग आई सी। चार साडे कोल जिहड़े की सीगे ਅਸੀਂ मतलब कि पार्ट आए ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੀਚਰ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗਾ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਆ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵਰਸਸ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਇਆ ਟੀਚਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਕਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। डिपेंडेंट वेरिएबल्स की होंदा, इन द प्रोसेस ऑफ द टीचिंग टीचर प्लेज द रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जेड़ा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड़ी असीं गल कीती सी भी टीचर दा रोल हुंदा, जेड़ा कि हैगा स्टूडेंट टीचर दे उपर की हुंदा, डिपेंड हुंदागा। डिपेंडेंट वेरिएबल हुंदा बच्चे स्टूडेंट है, क्योंकि डिपेंड वेरिएबल आ। वेरिएबल्स इन द प्रोसेस ऑफ द टीचिंग जेड़ा कि आ ओदे डिपेंड हुंदा टीचिंग दी प्रोसेस उपर। इंटरवीनिंग और द मेडिएटिंग, इनू इंटरवीनिंग वेरिएबल भी बोल सकते बच्चे, मेडिएटिंग वेरिएबल भी बोल सकते, दोनों नाम जेड़े कि ने आ सकते नेगे।
द कंटेंट ऑफ द टीचिंग स्ट्रैटेजी हो गया, उस बाद टीचिंग टेक्निक्स हो गया, मोटिवेशन हो गया, इंटरवेनिंग वेरीएबल्स हो गए। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੰਟਰਵੇਨਿੰਗ वेरिएबल्स ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਰੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਤੇ ਮੀਡੀਏਟਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। ਬਸ ਆਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਟੀਚਰ ਉੱਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡ ਆਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਆ ਟੀਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਮੀਡੀਏਟਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਿੰਗ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ, ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਰੀਜ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਪੈਸ਼ਨ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਨਾ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਗੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਆਫ ਦੀ ਨੌਲੇਜ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਗੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਫਿਕਸ ਏਜੰਡਾ ਐਂਡ ਦਾ ਮੋਡਰਨਾਈਜ਼ਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ NEP ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਜਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, but being a flexible, fluid, experimenting and having the confidence to the react and the adjust to the changing circumstances। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਕੇਅਰਿੰਗ, ਨਰਚਰਿੰਗ, ਬੱਚੇ ਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸ ਐਂਡ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਤਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਗੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ। ਐਂਡ ਵੈਰੀ
very tangibles, institutions, sport resources, persons, personal and the funds, ठीक है। तो सारिया चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ good teaching is about listening, questioning, being responsive and the remembering that each students and the class different। ਤਾਂ good teaching ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ listening ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ listening ਹੈ ਜਿਹੜੀ questioning ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ, response ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੀਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ ਐਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਬਾਊਟ ਸਟਾਈਲ, ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਗੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਹਿਊਮਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹਾਸ ਰਸ, ठीक है। मतलब की आ जिहड़ा कि हास रस है जिवें ह्यूमर है। मैं तुहानूं दसां भी मैं तुहानूं वैसे ही पढ़ाई जावां है ना भी एक कंटिन्यू एक इमोशनली मतलब कि सिर्फ ना कोई हासा ना कोई मजाक है ना ते एवें पढ़ाई जावां तो तुसीं भी बोर हो जाओगे। तो इस करके जिहड़ी एक टीचिंग है एक मतलब कि ह्यूमर नूं गुड टीचिंग एक ह्यूमर नूं पेश करदी आ। एक जिहड़ी खुश मिसाल हास रस है जिहड़ा ओह टीचिंग दे विच होना चाहिदा गा। जे मैं तुहानूं कोई विच जिहड़े कि एग्जांपल्स देवां कोई खुशी वाले कोई गल ऐदां दा जिहड़ा कि जोक वगैरह है ना ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਗੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ। टीम वर्क, ये टीम वर्क ਨੂੰ रिप्रेजेंट करती है बच्चे चंगी टीचिंग होएगी क्योंकि कदे भी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। एंड बीइंग द रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द प्रमोटेड बाय द वंस टू पीयर्स, मतलब एक बंदे तो लैके पीयर्स तक ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਟੀਚਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਨਈਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਮੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਰਨਰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫॉर ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀ ਆ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਕੋਚ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਟਰ ਵੀ ਆ ਕੋਚ ਵੀ ਆ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਆ ਲਰਨਰ ਲਈ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਦੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਲਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਗੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਹਨਾ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।